ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the previous class we discussed about flow of energy. That is the one of the component or factor of ecosystem. Flow of energy. How energy trapped or transferred from lower trophic level to higher trophic level. That is energy trapped from one level to another level, starting from the producers. Producers captured radiant energy that is converted into PA or photosynthetic active radiation. That small amount of radiation captured by plants for photosynthesis, then energy trapped from the plants producers to consumers, primary, secondary and tertiary consumers. Now in this class we will discuss about the ecological pyramids. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್? ಸೊ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ it is a geographical representation of different trophic level organisms with the number, biomass and energy that brings a shape of pyramid. That is called ecological pyramid. ಏನು ecological pyramid ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ಅಂದಾಗ, it is a geographical representation of different trophic level organisms with number, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಯೋಮಾಸ್, ಎಷ್ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್. So it is a geographical representation of different trophic levels of organisms with number, biomass and energy. All these brings a shape of pyramid. That pyramid called as ecological pyramid. Now types of pyramid, ecological pyramids. There are three types of ecological pyramids. Three types of ecological pyramids. Namely, first one, pyramid of number. Pyramid of number. Then second type is pyramid of biomass. And the third one is pyramid of energy. So these are three types of ecological pyramids. ನಾವು ecological pyramids ಅನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ certain total number of organisms. That is the pyramid of number. Then second type is pyramid of biomass. That means each trophic level has certain amount of biomass. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. That is called pyramid of biomass. Then third one is pyramid of energy. So that shows each trophic level has amount of
energy. That energy trapped from lower trophic level to the higher trophic level. That brings a shape of pyramid. That is called pyramid of energy. ನಾವು 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ is that is pyramid of number. Pyramid of number. So this is the first type of pyramid. Look at this diagram. Pyramid of number. So this is the shape of pyramid. Okay. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. Then this one is primary consumer. This is secondary consumer, and this is tertiary consumer. Okay, so primary consumers, this is first trophic level. Then this one is second trophic level. This one is third trophic level, and this one is fourth trophic level. So ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, second trophic level primary consumers, third trophic level occupied by secondary consumers, and the last trophic level, fourth trophic level occupied by tertiary consumers. So these are the different trophic levels in this pyramid, that is pyramid of number. Now here some numbers are there. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ 1 ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ನೌ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನ ನಾವು
ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, producers occupied the first trophic levels. They are plants. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000, ಓಕೆ ಬೇಡ 10,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಸಸ್ ಇದೆ, ಹುಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವೊಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು? ಗ್ರಾಸಸ್, ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲುಗಳು. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ 10,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಏನಿದೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1 to ಅನದರ್ ಹೋದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಸಸ್, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ 10,000. The next one, primary consumer that occupied trophic 2. Trophic level 2, ಎರಡನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? Now the numbers of primary consumer, that is 1000. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ 10,000 ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ? 1000. ಯಾರವರು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? ಯಾರು? ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಡೀರ್, ಕೌ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮೊಲ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಕೆ ಇರಬಹುದು, ಕೌ ಇರಬಹುದು. ಇವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇವರು ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು? ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ 1000, 1,000 ಆಗ್ತದೆ. Now we move on to the second trophic level, third trophic level. Okay, so third trophic level occupied by secondary consumer. ಯಾರವರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು? ಇವರನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವರು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಆರ್ ಈಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಈ ಏನು ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಡೀರ್ ಇದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು? ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. ಇವರು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಅವರು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ಇವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋರು? ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಡೀರ್ ಅಂದಾಗ ಉಲ್ಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಲ್ಫ್, tiger, etc. Okay, so what's the number? That is 100. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ fourth trophic level, that is top in the ecosystem. That trophic level occupied by higher animals. Okay, that means in grassland, that trophic level 4th occupied by tertiary consumers. Tertiary consumers nothing but lion. ಯಾರಾಗ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ವುಲ್ಫ್ ಅನ್ನ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅವರು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Now look at this pyramid, for example of grassland ecosystem, how the organism numbers at different trophic levels goes on decreasing from lower to higher level. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ in the first trophic level occupied by first trophic level occupied by producers. Okay, here producers are grasses. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರು, 10,000 ಇದೆ. So producers numbers are more in any kind of ecosystem. ಓಕೆ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ 1000. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ಬಂದಾಗ 100 ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 4 ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 to 4, 3 ರಿಂದ 4 ಇದೆ. ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ shows how the total number of organism, that number goes on decreasing from first level to the high level, that is the last trophic level. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಳಿಮುಖ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಮಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. So you know that biomass means the total amount of living material in each trophic level. Okay, so that is biomass. ಆ ಒಂದು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೆದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. How the biomass represented at each trophic level of an ecosystem. Producers. So these are primary consumer. These are secondary consumer. So this is tertiary consumer. Okay. So primary consumer always occupied the first trophic level, this is second trophic level, this is third trophic level, and this is fourth trophic level. For example, the terrestrial or land ecosystem we taken into consideration. Now ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೆವೆಲ್, ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಒನ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Now look at this pyramid. This is a pyramid of biomass. Okay, so biomass expressed in terms of kgs or kilocalories. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂದಾಗ kgs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ನೌ ದಿ amount of biomass, that is 809 kgs. Okay, then next one, primary consumers occupied
the 37. Then next one 11. Then next one 1.5. So look at this. The amount of biomass in each trophic level. Here, in the first trophic level, that is producers occupied, the more biomass is there. The amount of biomass is more in first trophic level because that trophic level occupied by producers. Hence, the biomass amount is more. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. Then, the second trophic level is occupied by primary consumers. ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವರು 809 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವ್ರು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಡೀರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಯಾವುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಅರ್ಬಿವೋರಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? That is fruit eating birds or seed eating birds or deer or rabbit or other birds, all they depend on plants for food. Now their number ಏನಿರಬಹುದು? ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಓನ್ಲಿ 37. ಎಷ್ಟಿದೆ? 37. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 809 kgs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರ ಒಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಇವರಿಂದ ಇವ್ರು ತಿನ್ನುವಂತವ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 37. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 11. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಚೀತಾಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ 1.5. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟ್, ನಾಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್. ಡ್ರೈ ವೇಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬಯೋಮಾಸ್ that is expressed in terms of kilocalories. Okay, that is goes on decreasing from each trophic level to next trophic level, from one to another trophic level. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is the pyramid of biomass. Now the third one here, the third one, pyramid of energy. Pyramid of energy. So pyramid of energy. Look at this diagram. So these are producers. These are primary consumers. These are secondary consumers. These are tertiary consumers. This is first trophic level. This is second. This is third. And this is fourth trophic level. Okay. How energy trapped from one trophic level to another trophic
ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 J ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. J means joules. So energy determined by or expressed in terms of joules ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. JOULES joules. That is unit of energy. ಹಾಗಂದ್ರೆ J means joules, that is unit of energy. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು J ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 J. ದೆನ್ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ 1000 J. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 100. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 10 J. Here energy trapped from producers to the third last trophic level goes on decreasing. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ 10,000 J ಇದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ J ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ 1000, ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ 100 ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ 10 J. So that shows how energy trapped from one trophic level to another trophic level. So it is decreasing. Then energy flow is always upright direction. ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, upright direction ಹೋಗ್ತದೆ, but not reversible. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. Here the flow of energy goes on decreasing in the first trophic level to the last trophic level. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Why it is decreasing from first trophic level to the last trophic level? ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? Because in each trophic level energy, loss of energy in the form of heat by organism. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ in the form of heat by organisms. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 3, 4ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. So some amount of energy is lost because of the release of heat, that is in the form of heat. ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾಖ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. So energy flow is always upright direction, not reversible or inverted. Please note this point. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So these are important pyramids to show individual number at different trophic levels, then biomass and energy. Now special type of pyramid, one more type of pyramid is there, that is called inverted type of pyramid. ಅದೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು inverted type of pyramid. Inverted type of pyramid. What is meant by inverted? ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗೇನಿದೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ
ಆಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಟ್ರೀ, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀ on land. So that tree nothing but a producer. That tree nothing but a producer. Here in this type of inverted type of pyramid, producer numbers are few or less. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ, ಬೇರೆ ಎಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದರ ನಂಬರ್ಸು. ಬಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಿರಮಿಡ್. ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So that single tree supports many number of birds, then other microorganisms like bacteria, fungi, etc. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಆ ಟ್ರೀ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತರ ತಳಕಳಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದಿದು, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಂದಾಗ, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಮರ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೀಜಗಳನ್ನ, ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಓಕೆ, 100 ಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, 100 ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ಯಾರಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ 100 ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಯೂ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಹುಳುಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ. ಸೊ ಇವುಗಳದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ. ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಲೆವೆಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ್ದಿದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್. ಹಿಯರ್ in the type of inverted pyramid, the producers numbers are few or less than other trophic level organisms. That is trophic level 1, 2, 3 and 4. That
ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ರೇರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂತ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ organisms levels at different trophic levels, for example, so we cannot measure appropriate or accurate biomass, accurate number, accurate energy in any kind of ecosystem. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಏನು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ನೀವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪ್ಯಾರೋ that occupied second trophic level because that sparrow eat or feeds crops, nothing but plants. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಈಸ್ herbivorous because that feeds crops, food crops, fruits, seeds, etc. So that occupied the second trophic level on land ecosystem. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ herbivorous. Now same sparrow can also feeds. Same sparrow can also feed small insects. ಇದೇ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ? ದಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ 3, third trophic level. Same organism occupied at 1 or 2 levels, trophic levels in a particular ecosystem. ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1, 2, 3 ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಹೌದು, ಆ ಕಡೆ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಹೌದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ trophic level 2 and trophic level 3. How we consider the accurate number of organism, then accurate biomass and accurate energy. So it is difficult to measure, approximate or accurate numbers, biomass and energy. So this is the brief summary of ecological pyramids. ಇದು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ಏನು ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು, ಆಲ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ದ್ಯಾನ್ other trophic level organisms. That is in number, biomass and energy, except inverted type of pyramid. So producers are more in number, then have more biomass and energy. Okay, then the biomass, energy and number goes on decreasing from lower level to higher level. So it is one direction, trapped one direction, upright direction. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that is the only one in direction, that is upright direction. Energy flow is always in upright direction. From lower level to higher level goes on decreasing.
ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this was the brief summary of the ecological pyramids, that is the pyramid of number, pyramid of biomass and the pyramid of that is energy. 3 types of ecological pyramids. Now this is enough for today's class. Then I will take up the succession, ecological succession and plant succession in next class. Till then, goodbye.